ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखामिदंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधाकान्द नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सुहृदो पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीय क्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. നമ്മളിന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 15-ാമത്തെ അധ്യായം 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. യദ്ദോഷുമാ പ്രണിഹിതം ഗുരുഭീഷ്മകർണ നാപ്തൃത്രിവികർത്തശല്യ സൈന്ധവ ബൈലികാദ്യേ അസ്ത്രാണ്യമോഘമഹിമാനി നിരൂപിതാനി നോപസ്പൃശുർനരഹരിദാസമിവാസുരാണി. यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण नाप्तृत्रिगर्तशल्यसैन्धवभैलिकाद्ये अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नरहरिदासमिवासुराणि. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 16. യദ്ദോഷുമാ പ്രണിഹിതം ഗുരുഭീഷ്മകർണ നത്രത്രിഗർത്തശൈലസൈന്ധവബാഹ്ലികാദ്യൈ അസ്ത്രാണ്യമോഘമഹിമാനി നിരൂപിതാനി നോപസ്പൃശുർനൃഹരിദാസമിവാസുരാണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തന ഭൈ ശ്രീലപ്രഭാത് കി ജയ്. ദ്രോണർ, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ, ഭൂരിശ്രവസ്ർ, ശുശർമാവ്, ശല്യർ, ജയദ്രഥൻ, ബാഹ്ലികൻ എന്നീ മഹാരഥന്മാർ അവരുടെ അലംഘ്യമായ ആയുധങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അവയ്ക്കൊന്നും തന്നെ എൻ്റെ ശിരസിലെ ഒരു കേശത്തെ പോലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ മേൽ അസുരന്മാർ പ്രയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കാത്തതുപോലെയായിരുന്നു ഇതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Great generals like Bhishma, Drona, Karna, Bhurishrava, Susarma, Salya, Jayadratha and Bhalika all directed their invincible weapons against me. But by his, Lord Krishna's grace, they could not even touch a hair on my head. Similarly, Prahlada Maharaj
supreme devotee of Lord Narasimhadeva, was unaffected by the weapons the demons used against. അപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ അവസരത്തിലും ഓരോ സംഘടനയുള്ള സമയത്തും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അസഹായം അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇത്രയെല്ലാം വലിയ വലിയ വാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും മഹാരഥികൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവരൊന്നും അർജുനനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു തലയിലെ ഒരു രോമം കൂടി സ്പർശിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ സംരക്ഷണം, പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സമയത്തും അർജുനന് മാത്രമല്ല പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ജയം, ഒരിക്കലും പരാജയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവരെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ വിരഹ ദുഃഖത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഏതെല്ലാം സമയത്ത് നമ്മളെ എങ്ങനെയെല്ലാം സഹായിച്ചു, എങ്ങനെയെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചു, എങ്ങനെയെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെയും പറയുന്നത്. ഇത്രയെല്ലാം ഗ്രേറ്റ് വാരിയേഴ്സ്, മഹാരഥികൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മളെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു വന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സഹായത്തിൽ. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ശരണാഗതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ സറണ്ടർ അല്ലെ. എന്താണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ശരണാഗതി പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. 6 ലിംസ് ആണ്. ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ, പ്രാതികൂല്യസ്യ വിവർജനം, രക്ഷസ്ഥിതി ഭീഷാസോ, ഗോപത്രേ മരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യോസ്, ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി. അപ്പൊ 6 തരത്തിലുള്ള ശരണാഗതിയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ, എന്താണോ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത്, ഡിവോഷണൽ സർവീസിന്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് എന്താണോ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണം. അതല്ലാതെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രതികൂലമായിട്ടുണ്ട്, പ്രതികൂലസ്യ വർജനം, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള എന്തൊരു സാഹചര്യവും നമ്മൾ അതിനെ വർജിക്കണം, അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നല്ലതല്ല. അപ്പൊ ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ, പ്രാതികൂല്യസ്യ വർജനം അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്, അത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടൂ. പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? രക്ഷസ്ഥിതി വിശ്വാസവും, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, ദൃഢവിശ്വാസം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. അതായത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഒരു തരത്തിലും ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭയം എന്നുള്ള പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ടോട്ടലി സറണ്ടേർഡ് ആയിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു എന്തെല്ലാം വിധത്തില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അവിടെ നടന്നില്ല. കാരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ. അതേപോലെ ജഡഭരതൻ, നമുക്കറിയാം, ജഡഭരതനും ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ട്രൈബൽ ആൾക്കാര് തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നരബലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഒരു കൂസലുണ്ടായില്ല. കാണിച്ചാൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന അത് നടക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസും ഗ്രേറ്റ് ഡിവോട്ടീസിന്റെയും അനുഭവം എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു ആപത്തും നടക്കില്ല. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കഥ തന്നെയാണ്. 22 മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ആ 22 മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലും വിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോ രക്ഷസ്ഥിതി വിശ്വാസവും, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനും ഇതാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ സമയത്തും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ധർമ്മത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്?
ഗോപ്തൃത്വേ വരണം തഥ. അതായത് ഭഗവാനാണ് മെയിൻറ്റനർ, പാലകൻ. എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളാണ് ഡൂവർ, നമ്മളാണ് കൺട്രോളർ, നമ്മളാണ് മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ. യെസ്, നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട്, ഉപകരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളല്ല ഡൂവർ. ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ദാമോദർ ലീലയിലും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്, അല്ലെ? 2 ഫിംഗർ ഷോട്ട്, 2 ഫിംഗർ ഷോട്ട്. ഒന്ന് നമ്മളുടെ പ്രയത്നം, എഫേർട്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി, സാങ്ഷൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എത്ര തന്നെ എഫേർട്ട് എടുത്താലും നടക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനാണ് പരിപാലനം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരിപാലനം ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ഇല കൂടി ഇളകില്ല ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട്. അപ്പൊ അത് നല്ല ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദ്രൗപദി ഭഗവാനെ 2 കൈയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്, അല്ലേ? അതേപോലെ ഉത്തര ആരെയാണ് സമീപിച്ചത്? തന്റെ ഗർഭത്തിലേക്ക് അശ്വത്ഥാമാവ് ഇത് അയച്ചപ്പോ ആരാണ്? പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ, ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ സമീപിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന ആ വിഷ്ണുവിനെ, ആ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഗോപ്തൃത്വേ വരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യ. ആത്മനിക്ഷേപം ടോട്ടൽ സറണ്ടർ. നമ്മളുടെ കർമ്മം മാത്രം പോരാ, നമ്മളുടെ ഇന്റലിജൻസ്, ബുദ്ധിയും കൂടി അവിടെ സറണ്ടർ ചെയ്യണം. ചില സമയത്ത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അതും കൂടിയും പാടില്ല. നമ്മളുടെ കർമ്മം മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ആ ഫ്രീഡം ഇല്ലേ, അതും കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അതായത് നമ്മളുടെ ആ രഥത്തിന്റെ സ്റ്റിയറിങ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനല്ല, ഇങ്ങനെയാണ്, അവിടേക്ക് പോകരുത്, ഇവിടേക്ക് പോകരുത്. നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുക. കാരണം ടോട്ടൽ സറണ്ടർ ആണ്. അതാണ് അർജുനൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിട്ടുകൊടുത്തു തന്റെ രഥത്തിന്റെ ആ റെയിൻസ്, അല്ലെ, ആ കടിഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വേണ്ട പോലെ അതിനെ നയിച്ചു, അതിനെ നേവിഗേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മം മാത്രം, കർമ്മഫലം മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ, കർമ്മം കൂടി എന്താണോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ടോട്ടൽ സറണ്ടർ. നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും കൂടി, അവിടെ ചെറിയ ബുദ്ധി അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭക്തനെ, ശുദ്ധ ഭക്തനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഡയറക്ട്ലി ഭഗവാൻ സ്വയം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം മായയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഡയറക്ട്ലി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ആയിട്ടുള്ള മായാദേവിക്കാണ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ സ്വയം അത് മായാദേവിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. സ്വയം നമ്മളെ വന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് നേവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കും, വേണ്ട പോലെ ചെയ്തിടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനും. പിന്നെ ആത്മനിക്ഷേപ, ടോട്ടൽ സറണ്ടർ, അതന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. പേടിക്കണ്ട, ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയക്കണ്ട, ഞാനുണ്ട് കൂടെ. എന്താണ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ടോട്ടൽ സറണ്ടർ. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രീ വില്ലും ഇന്റലിജൻസും കൂടിയും ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ടോട്ടൽ സറണ്ടർ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റേജിൽ വന്നാൽ പിന്നെന്താണ്, കാർപ്പണ്യേ, ഹംബിൾ ആൻഡ് മീക്ക്, ഹ്യൂമിലിറ്റി, ഈ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ആ ഒരു ഭക്തന് എന്താണ് അവരുടെ ആ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹംബിൾ ആൻഡ് മീക്ക് ആൻഡ് ഹ്യൂമിലിറ്റി. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്ടാഷ്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? പ്രണാദപി സുനിചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുനാം അമാനീന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാ. അപ്പൊ നമ്മള് തൃണാദ് അഭി, തൃണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുൽക്കൊടി, അതിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ ഹംബിളായിരിക്കണം. തരോരപി സഹിഷ്ണുനാം, ഒരു
മരത്തിനേക്കാളും മോർ ടോളറൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനം കൊടുക്കണം, ബഹുമാനം മറ്റുള്ളവരെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലാണ് നമുക്ക് നാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം യാതൊരു അപരാധം കൂടാതെ 24 മണിക്കൂറും നിരന്തരമായിട്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊരു വൈഷ്ണവ ക്വാളിറ്റിയാണത്. നമ്രത, വിനമ്രത, ഹ്യൂമിലിറ്റി ഒരു വൈഷ്ണവ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അത് ഈ ലീലകളെല്ലാം എന്തിനാണ്? നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ അർജുനന്റെ ഈ സമയത്ത് എല്ലാ ശക്തിയും പോയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഉള്ള സമയത്ത് എല്ലാ ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ അർജുനക്ക് അറിയുന്ന എന്താണ്? എനിക്ക് യാതൊരു ശക്തിയില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ അഭാവം കാരണം എൻ്റെ ശക്തി എല്ലാം പോയിരിക്കുന്നു. അല്ലെ? അപ്പൊ വേണ്ട സമയത്ത് ശക്തി കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് വേണ്ട സമയത്ത് അതിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ ലീല, അതേപോലെ ഒരുപാട് ലീലകൾ അല്ലെ, മത്സ്യക്കൂർമ്മ, വരാഹ, നരസിംഹ, വാമന, ഇതെല്ലാം ലീലകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ലീലകളെല്ലാം നടന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലല്ല, പല സ്ഥലത്തുമായിട്ടാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ നരസിംഹലീല, പ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നാണ്. ഈ നരസിംഹലീല എവിടെയാണ് നടന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ശരിക്ക് ഒറിജിനൽ ലീല അഹോബലം ഒരു റീ എനാക്ട്മെന്റ് ആണ്, റീപ്ലേ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള സുദർശൻ ചക്രത്തിന് ഈ ലീല കാണാനുള്ള ഒരു കൊതി തോന്നി. അപ്പോ ഭഗവാൻ അതിനെ റീ എനാക്ട് ചെയ്യാണ്, റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അഹോബലത്തില്. ഒറിജിനൽ ലീല എവിടെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്? നവദ്വീപാണോ പ്രഭുജി? അല്ല, നവദ്വീപിലല്ല. ആർക്കെങ്കിലും? ഇത് ഭാരത വർഷത്തിലെ അല്ല. ജംബുദ്വീപില് 9 വർഷങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഭാരതവർഷം, പിന്നെ ഹരിവർഷം, ഇലാവൃത വർഷം, പിന്നെ കേതുമാല വർഷം, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. കേതുമാര വർഷം, പിന്നെ അങ്ങനെ 9 വർഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഹരിവർഷത്തിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കില്ല, ഹരിവർഷത്തിലെ പ്രിസൈഡിങ് ഡേറ്റ് നരസിംഹദേവനാണ്. അപ്പൊ ലീല ആക്ച്വലി ഒറിജിനലി നടന്നിരിക്കുന്ന അവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജംബുദ്വീപിലെ തന്നെ 9 വർഷത്തിലെ ഒരു വർഷം ഹരിവർഷം, അവിടെയാണ് ആ നരസിംഹദേവയുടെ പ്രിസൈഡിങ് ഡേറ്റ് അവിടെയാണ്, ലീല അവിടെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ അഹോബലത്തിൽ നടന്നത് അതൊരു റീപ്ലേ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ കൂർമ്മ അവതാരം എവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്? പാലാഴിയിലെ പർവ്വതത്തെ താങ്ങണമല്ലേ പറഞ്ഞത്? കൂർമ്മ. ഈ പാലാഴി എവിടെയാണ്? പാലാഴി എവിടെയാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തല്ലേ അത് പാലാഴി? അല്ലല്ല, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് പാലാഴി ഉണ്ടാകും. ഭാരതവർഷത്തില്. ഭാരതവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ, ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതല്ല. ക്ഷീരസാഗരമാണോ? ക്ഷീരസാഗരം അതന്നെ പാലാഴി. പക്ഷെ അത് എവിടെയാണ്? എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്? അതായത് നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തില് എത്ര ദ്വീപുണ്ട്? സപ്തദ്വീപുകൾ അല്ലെ? സപ്തദ്വീപിലെ ഒരു ദ്വീപാണ് ജംബുദ്വീപ്. അങ്ങനെ 7 ദ്വീപിലും ഓരോ ദ്വീപിനെയും, ഇപ്പൊ ജംബുദ്വീപിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഓഷ്യനാണ്? സോൾട്ട് ഓഷ്യൻ അല്ലെ? ഉപ്പിന്റെയാണ് ആ ഓഷ്യൻ. അതേപോലെ ഒരുപാട് ദ്വീപുകളുണ്ട്. ആ ഓരോ ദ്വീപിന്റെയും ചുറ്റും അതാത് ദ്വീപിന് ഓരോ ഓഷ്യൻ ഉണ്ട്. അത് ചിലപ്പോ ക്ലാരിഫൈഡ് ബട്ടറാണ്, ചിലത് കരിമ്പ് ജ്യൂസാണ്, ചിലത് മദ്യമാണ്, ചിലത് പാലാണ്,
ഒക്കെ അങ്ങനെ സാഗദ്വീപ് പറഞ്ഞൊരു ദ്വീപുണ്ട്. ആ സാഗദ്വീപ് വൺ ഓഫ് ദ 7 ഐലൻഡ്സ് ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ. അതില് അതിന്റെ ചുറ്റും നമ്മളുടെ ഈ ഇതിന്റെ ജംബുദ്വീപിന്റെ ചുറ്റും എന്താണ് സോൾട്ട് ഓഷ്യൻ. അതേപോലെ ഈ സാഗദ്വീപിന്റെ ചുറ്റും ഉള്ളത് എന്താണ് മിൽക്ക് ഓഷ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ ഇതിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം ഈ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലാണ്. യെസ്, ഭൂമിയിലല്ല, എല്ലാം ഭാരതവർഷത്തിലല്ല. ചില ഡിഫറെന്റ് വർഷത്തിലാണ്, ചില ഡിഫറെന്റ് ദ്വീപിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ വരാഹം അവതാരം എവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്? രസാതലത്തില്. രസാതലത്തിൽ. അത് ഭൂമണ്ഡലത്തിലെയും ഗർഭോദക കോശിന്റെയും ഇടയില് പാതാളത്തിന്റെ അവിടെ രസാതലത്തിലാണ്. അവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലല്ല. എസ്പെഷ്യലി ലീലാവതാരങ്ങൾ. വാമന അവതാരം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതവിടെയാണ്. പിന്നെ രാമാവതാരം, കൃഷ്ണാവതാരം ഒക്കെ ഇവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ഈ ഭൂമിയിലല്ല, പലതും പല സ്ഥലത്തുമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ 7 ഐലൻഡ്സിന്റെ ഒരു ഐലൻഡാണ് ജംബുദ്വീപില്. ആ ജംബുദ്വീപില് 9 വർഷങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഭാരതവർഷം, മിലാവർത്ത വർഷം, അങ്ങനെയുള്ള പല പല പേരിലും അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭാരതവർഷമാണ് കർമ്മഭൂമി. ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രാതിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ അർജുനൻ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന്റെ, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ റാണിമാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. വരുന്ന സമയത്ത് ഗോപാലകന്മാരെ, അതായത് ഗോക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന, കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്ന അവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റാണിമാരെ എല്ലാം അപഹരിച്ചുകൊണ്ടേ. ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാന്ഡീവമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയോ ഒന്നും അവിടെ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അത് ഉപകരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാന്റെ റാണിമാരെ, സാധാരണ ഗോപാലകന്മാരെ, ഗോക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ അപഹരിച്ചു? എങ്ങനെ സാധിച്ചു? അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം റാണിമാരാണ്, കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇത്? അതായത് ഈ ഗോപപാലന്മാരായിട്ട് വന്നത് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് അർജുനനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് എൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട്, എൻ്റെ എംപവർമെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് നിന്റെ ശക്തി ഒന്നുമില്ല. ഗാന്ഡീവമായാലും ശരി, എന്തായാലും ശരി, ഇത് ആക്ച്വലി വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഗോപപാലന്മാരായിട്ട് വന്നിട്ട് അർജുനെ തോൽപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ റാണിമാരെ വേറെ ആരും കൊണ്ടുപോയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മളെ അർജുനൻ മുഖേന നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എംപവർമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സ്കിൽസ് ഉണ്ടായാലും ശരി, എന്ത് ടാലൻസ് ഉണ്ടായാലും ശരി, നിമിഷം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അത് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ഗ്രേറ്റ് ഡിവോട്ടീസ് മുഖേന നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പർപ്പോട്ടില് വലിയൊരു പർപ്പോട്ടാണ്. എല്ലാം ഈ പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, കർണന്റെ, സാല്യ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരേ പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്റെ, അതേപോലെ പ്രഹ്ലാദിന്റെ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാണ് പ്രഭുപാദരൻ. എന്തായാലും നമുക്ക് വായിക്കാം. The history of Prahlad Maharaj, the great devotee of Narasimha Deva, is narrated in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj, a small child of only 5 years, became the object of envy for his great rather Hiranyakashipu, only because of his becoming a pure devotee of the Lord. The demon father employed all his weapons to kill the devotee son Prahlada, but by the grace of the Lord, he was saved from all sorts of dangerous action by ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു തൻ്റെ സ്വന്തം മകനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഓരോ സമയത്തും ഭഗവാൻ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിച്ചു. ഇതിന്ന് നമ്മളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. എന്താണോ നമ്മളുടെ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ എത്തിക്കും. അതാണ് സംരക്ഷണം.
അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി നമുക്ക് ചിലപ്പോ വിഷമങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വരുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതല്ല ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് നോക്കുന്നത്? തൻ്റെ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഭക്തന്റെ ഭക്തി ഒരിക്കലും കുറയാൻ പാടില്ല. അതിന് പ്രതികൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്തൊരു സാഹചര്യത്തിനെയും അത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കും. അതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലേ? സോ ഹി വാസ് thrown in a fire in boiling oil from the top of hill underneath the legs of an elephant and he was administered poison. പല വഴി നോക്കി, ഒന്നും നടന്നില്ല. At last father himself took up a chopper to kill his son, and thus Narasimhadeva appeared and killed the heinous father in the presence of the son. അപ്പോൾ ഈ ലീല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവസാനം ത്രിസന്ധ്യ, ഈ സന്ധ്യാസമയത്താണ്, മൂന്നാമത്തെ സന്ധ്യാസമയത്താണ് ആരെ വധിച്ചത്? അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ ആ സമയത്തെ വധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, വരമുണ്ടായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവിന്റെ. ആ സമയത്ത് പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു, അതേപോലെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. Thus, no one can kill the devotee of the Lord. Similarly, Arjuna was also saved by the Lord, although all dangerous weapons were employed by his great opponents like Bhishma. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വെപ്പൺസും കൗരവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാം ചെറിയ ആൾക്കാരെന്ന എല്ലാം ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ്. ഭീഷ്മ, ദ്രോണ, കർണ, ദുര്യോധന പറഞ്ഞില്ല, അവരൊന്നും സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല. അത്രയും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ മാത്രമേ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ. ആക്ച്വലി അർജുനൻ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആർച്ചർ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അർജുനനും ഭീഷ്മരെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രോണാചാര്യരെ ഈവൻ കർണനെയും കൂടി തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ കൃപാകടാക്ഷം, സംരക്ഷണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ധർമ്മം ജയിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പാണ്ഡവന്മാർ ജയിച്ചത്. അല്ലാണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു സ്കിൽസ് കൊണ്ടല്ല, ബാഹുബലം കൊണ്ടല്ല ജയിച്ചത്. Karna, born of Kunti by the sun god prior to her marriage with Maharaja Pandu, Karna took his birth with bangles and earrings, extraordinary signs for an undaunted hero. In the beginning, his name was Vasusena, but when he grew up, he presented his natural bangles and earrings to Indradeva, and thenceforward he became known as Vaikarthana. After his birth, from the maiden Kunti, he was thrown in the Ganges. Later, he was picked up by Adhiratha, and he and his wife Radha brought him up as their own offspring. Karna was very charitable, especially toward the Brahmanas. There was nothing he could not spare for a Brahmana. In the same charitable spirit, he gave in charity his natural bangles and earrings to Indradeva, who, being very much satisfied with him, gave him in return a great weapon called Shakti. കർണൻ തൻ്റെ പ്രീവിയസ് ലൈഫിൽ, അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു? സഹസ്ര കവച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. സഹസ്ര കവച് സൂര്യഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വരമാണ്, ഒരു ബോണാണ്. അപ്പോൾ കർണന് തൻ്റെ പ്രീവിയസ് ലൈഫിൽ ആ സഹസ്ര കവച എന്നുള്ള പേരും സഹസ്ര കവചം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ കവചം ആരെങ്കിലും അതിനെ നശിപ്പിച്ചാൽ അവര് മരിക്കും. ആരാണോ അതിനെ നശിപ്പിച്ച് അവർ മരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കവചം നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ 1000 വർഷം എടുക്കുത്രേ. 1000 വർഷത്തിന്റെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒരു കവചം നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വരം കൂടിയുണ്ട്, സൂര്യഭഗവാന്റെ വരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ആ ഒരു അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി എല്ലാ ദേവി ദേവതമാരെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തി തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ബുദ്ധിമുട്ടി, എന്താ ചെയ്യേണ്ട അറിയില്ല. അപ്പൊ അതിനാണ് നരനാരായണ ഋഷിമാര് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോ നരനാരായണൻ നമുക്കറിയാം അർജുനനും ഭഗവാനും. അതേ നരനാരായണൻ തന്നെ ഇവിടെ കൃഷ്ണനും അർജുനായിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നത് കർണനെ വധിക്കാനും പറ്റിയത്. അപ്പോൾ കർണൻ സഹസ്ര കവചായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ 1000 വർഷം എടുക്കും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ആദ്യത്തെ കവചം നശിപ്പിക്കും. ഉടനെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ, അതായത് നാരായണൻ അവിടെ
മരിച്ചു വീഴും. കാരണം വെച്ചാൽ ആരാണോ ആ കവചം നശിപ്പിക്കുന്നത് അവർ മരിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നരൻ കൃഷ്ണനെ റിവൈവ് ചെയ്യും മന്ത്രം കൊണ്ടും പിന്നെ ആ ഡിവൈൻ പവർ കൊണ്ടും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നരൻ വീണ്ടും അടുത്ത കവചം, അത് അതിന് അനദർ 1000 years നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ നരൻ അവിടെ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ അതായത് നാരായണൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഡിവൈൻ പവർ കൊണ്ട് റിവൈവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോ 1000 വർഷത്തിലും ഓരോ കവചം നശിപ്പിച്ച് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചിട്ട് 999 999 കവചങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര കാലം എടുത്തിട്ട് ആലോചിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇത് 999 കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇനി ഒറ്റ കവചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സഹസ്ര കവചം മനസ്സിലായി, ഇനി എനിക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ സൂര്യ ഭഗവാനെ പോയിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചു. പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, തന്നെ വധിക്കില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തില് നീ കർണനായിട്ട് ജനിക്കും. ആരുടെ? തൻ്റെ പുത്രനായിട്ട്, കുന്തി ദേവിക്ക്. പക്ഷെ ആരെ വളർത്തിപുത്രനായിട്ട് ആരാണ്? അതായത് അധിരഥനും രാധ. അങ്ങനെ എന്താണ് കർണന് വേറെ പേരും കൊണ്ട് എന്താണ്? രാധേയ, രാധയുടെ മകനായിട്ട്, ഒരു സൂതപുത്രനായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ ദ്രൗപദി സൂതപുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എനിക്ക് ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, ക്ഷത്രിയന്മാരെ മാത്രമേ സ്വയംവരം ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ആ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു കവചം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുണ്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കവചം 999 കവചങ്ങളും അവിടെ നശിപ്പിച്ചു നരനാരായണന്മാര്. ആ ഒരു കവചമായിട്ട് വീണ്ടും സൂര്യപുത്രനായിട്ട് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ദ്രനും തൻ്റെ മകനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അർജുനെ സഹായിക്കണം ഈ യുദ്ധത്തില്. അപ്പോൾ കർണന് ഈ കവചം ഉണ്ടെങ്കിൽ അർജുൻ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷം എടുത്തിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷം എടുത്ത് വന്നാൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനും ദാനം ചെയ്യാനും കർണൻ വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഭയങ്കര ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കർണൻ. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി. അപ്പൊ അവരെ തിരിച്ച് വെറും കൈകൊണ്ട് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു, എന്താണോ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ദാനത്തിൽ ചോദിച്ചത്? തൻ്റെ കവചം, ഒരേ ഒരു കവചമേ ഉള്ളൂ പ്രൊട്ടക്ഷന്, അതും കുണ്ടലം എല്ലാം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതിന് ബദലായിട്ട് ഒരു വരം കൊടുത്തു. അതാണ് ശക്തി വെപ്പൺ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇതാണോ? In the same charitable spirit, he gave in charity his natural bangles and earrings to Indradeva, who, being very much satisfied with him, gave him in return a great weapon called Shakti. Shakti weapon. അപ്പൊ ഈ ശക്തി വെപ്പൺ അർജുനനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഈ ശക്തി വെപ്പൺ കൊണ്ടാണ് അർജുനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ യുദ്ധസമയത്ത് കൃഷ്ണനെല്ലാം അറിയാം. ഓക്കെ, ഘടോത്കജൻ ഭീമന്റെ മകൻ, അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ആൻഡ് സെന്റർ എല്ലാവരെയും കൊല്ലായിരുന്നു. ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൗരവസേന ഒന്നും ബാക്കി വെക്കില്ലേ. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിനെ കൊന്നേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളും ബാക്കി വരില്ല. അത്ര അഗ്രസീവ് ഇതായിരുന്നു ഘടോത്കജൻ. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ശക്തി വെപ്പൺ ഞാൻ അർജുന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നും പറഞ്ഞു കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയും സർവൈവ് ചെയ്യണം, കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ആ ശക്തി വെപ്പൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഘടോത്കജനെ വധിക്കുന്നത്. ഈവൻ അതേപോലെ കർണൻ അർജുനനെ ഇതുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനന്റെ കിരീടത്തിനെ അമ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയെന്ന് തലയ്ക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല, കിരീടത്തിനെ. അതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സഹായിച്ചിട്ടാണ്. അതും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ സഹായിച്ചത്? ആക്ച്വലി ഇത് പറയുന്ന അശ്വസേന പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡെമൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് തക്ഷകന്റെ മകനാണ് അശ്വസേന. ഖാണ്ഡവ ഫോറസ്റ്റ് ആ ഫയർ ഇൻസിഡൻസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തക്ഷകൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തക്ഷകന്റെ ഭാര്യയും മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു അശ്വസേന. ഭാര്യ അതിന്റെ തീരും മരിച്ചു. പക്ഷെ ഈ അശ്വസേന അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അശ്വസേനന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുണ്ട് അർജുനോടും കൃഷ്ണനോടൊക്കെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയും പ്രതികാരം എടുക്കണം. അപ്പൊ യുദ്ധസമയത്ത് ഈ അശ്വസേനൻ പാമ്പാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ പാമ്പ് കർണന്റെ അസ്ത്രത്തിൽ കയറിക്കൂടി. ഈവൻ കർണൻ അറിയില്ല. എന്നിട്ട് ആ അമ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ അശ്വസേനൻ അർജുനെ കൊല്ലണം എന്നായിരുന്നു
അർജുനെ വധിക്കണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഇത് വരുന്ന കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത് ആ രഥത്തിനെ താഴ്ത്തിയപ്പോ ആ കിരീടൻ മാത്രം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു. വീണ്ടും അശ്വസേനൻ വന്നു. പക്ഷേ കർണന് മനസ്സിലായി. കർണൻ ആ സമയത്ത് അശ്വസേനെ സമ്മതിച്ചില്ല തന്റെ വില്ലിൽ വന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അർജുനെ എല്ലാ സമയത്തും രക്ഷിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. പിന്നെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ രഥം മണ്ണിൽ പൂന്തി. ആരുടെ? കർണന്റെ രഥം മണ്ണിൽ പൂന്തിയ സമയത്ത് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചക്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അധർമ്മം ചെയ്യരുത്, എന്നെ മേടിക്കുക, എന്റെ ഞാനിപ്പോ താഴെ ഇരിക്കുകയാണ്, രഥത്തിലല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം സമയത്ത് എവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ധർമ്മം എവിടെയായിരുന്നു? അല്ലെ? പിന്നെ അഭിമന്യുവിനെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ധർമ്മം എവിടെയായിരുന്നു? 7 മഹാരഥികൾ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് അഭിമന്യുവിനെ ഒറ്റക്കെട്ട്, അതായത് അധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ എവിടെയായിരുന്നു കർണന്റെ ധർമ്മം? വെക്കാൻ പറഞ്ഞു, അമ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് കർണനെ അർജുനൻ വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശക്തി വെപ്പന്റെ കാര്യം അത് ഇന്ദ്രൻ കർണന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. He was admitted as one of the students of Dronacharya, and from the very beginning there was some rivalry between him and Arjuna. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ദ്രോണാചാര്യന്റെ ആ സ്കൂൾ, ആർച്ചറി സ്കൂളിൽ കർണനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ കർണനും അർജുനും ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നു. Seeing his constant rivalry with Arjuna, Duryodhana picked him up as his companion, and this gradually grew into greater intimacy. ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദുര്യോധനൻ എന്താണ്, കർണൻ നല്ലൊരു ആർച്ചറാണ്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടെ കൂട്ടി ദുര്യോധനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് കർണനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി. He was also present in the great assembly of Draupadi's Swayamvara function, and when he attempted to exhibit his talent in that meeting, Draupadi's brother declared that Karna could not take part in the competition because of his being son of his Shudra carpenter. ആ സമയത്ത് ദ്രൗപദിയുടെ സഹോദരനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അതായത് കർണന് ഈ സ്വയംവരത്തില് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ശൂദ്രന്റെ മകനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, സ്വയംവരം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ കർണനെ ഈ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ദേഷ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് കർണനുണ്ടായിരുന്നു. Although he was refused in the competition, still when Arjuna was successful in piercing the fish target on the ceiling and Draupadi bestowed her garland upon Arjuna, Karna and the other disappointed princes offered an unusual stumbling block to Arjuna while he was living with Draupadi. അപ്പോ അർജുനൻ ഈ സ്വയംവരത്തിൽ ജയിച്ചു, ദ്രൗപദിയെ സ്വന്തമാക്കി. അതിനുശേഷം കർണനും ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് വലിയ യുദ്ധം അവരെല്ലാം അർജുനൻ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്പെസിഫിക്കലി കർണ fought with him very valiantly, but all of them were defeated by Arjuna. എല്ലാവരും അർജുനൻ തോൽപ്പിച്ചു. ഇത് ആരുടെ ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ ബ്ലെസ്സിങ് ഇല്ലാണ്ട് അർജുനന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കർണൻ ഒരു സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയുക ആർച്ചറല്ല, അത്രയും കഴിവ് കർണനുണ്ട്. ദുര്യോധന വാസ് വെരി മച്ച് പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് കർണ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് റൈവലറി വിത്ത് അർജുന. And when he was in power, he enthroned Karna in the state of Anga, being അപ്പോൾ അംഗരാജാവിന്റെ രാജാവാക്കി കർണനെ. അത് എന്താണ്? അതിലെല്ലാം പേഴ്സണൽ അജണ്ടയുണ്ട്. ആരുടെ? ദുര്യോധനന്റെ. തന്റെ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് കർണൻ വിചാരിച്ചു, എന്റെ വളരെ നല്ല സുഹൃത്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം. ദുര്യോധന തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അജണ്ട ഉണ്ട് അവിടെ. അത് കർണൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ കർണന് ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്രീവിയസ് ലൈഫിലുള്ള ആ ഒരു ഇത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുടെ ചില ആ ചീത്ത ക്വാളിറ്റിയും കൂടി ആയപ്പോഴാണ് കർണന് ഇവിടെ രക്ഷ കിട്ടാതെ വന്നത്. ഭഗവാൻ കർണനെ സഹായിച്ചതില്ല. പറഞ്ഞു, കർണൻ കുന്തിപുത്രനാണ്, ഇനിയെങ്കിലും കൗരവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കേട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ ദുര്യോധനന്റെ ഉപ്പാണ് തിന്നത്, അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനെ ഒരിക്കലും ചതിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ എന്താണ്
തൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത്. അത് കർണൻ മനസ്സിലായില്ല. എന്നിട്ടും കൗരവരുടെ പക്ഷത്തെ അവസാനം വരെ പിടിച്ചു നിന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർണന്റെ ആ ഒരു അവസാനവും അങ്ങനെയായിരുന്നു. സോ ബീങ് ബാഫിൾഡ് ഇൻ ഹിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു വിൻ ദ്രൗപദി, കർണ Karna advised Duryodhana to attack King Drupada, for after defeating him both Arjuna and Draupadi would be arrested. Okay. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ദുര്യോധനന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ബീങ് ബാഫിൾഡ് ഇൻ ഹിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു വിൻ ദ്രൗപദി, കർണ അഡ്വൈസ്ഡ് കർണനെ ദുര്യോധന അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് ദ്രൗപദനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അർജുനെയും ദ്രൗപദിയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് ദ്രോണാചാര്യ rebuked them for this conspiracy and they refrained from the action. ദ്രോണാചാര്യ എല്ലാവരുടെയും ആരാണ്? ഗുരുവാണ്. ഓക്കെ, ദ്രോണാചാര്യന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ കാരണം അത് നടന്നില്ല. Karna was defeated many times, not only by Arjuna but also Bhimasena. അല്ലെ, വിരാട് മത്സ്യദേശത്തിലെ എല്ലാവരും ചെന്നപ്പോ, അതായത് ദ്രോണനും ഭീഷ്മനും കർണരും ദുര്യോധനും എല്ലാ സൈന്യങ്ങളും ചെന്നപ്പോ അർജുനൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവരെല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തി. അതും ആരുടെ ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അല്ലെ, അത് മാത്രമല്ല അവരെല്ലാം കീടങ്ങളും കവചങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി അർജുനൻ. He was the king of the kingdom of Bengal, Orissa and Madras combined. Later on, he took an active part in the Rajasuya sacrifice of Maharaja Yudhishthira. And when there was gambling between the rival brothers designed by Shakuni, Karna took part in the game and he was very pleased when Draupadi was offered as a bet in the gambling. So he gambling match, ചൂതുകളിയിലെ ശകുനി പ്ലാൻ ചെയ്ത ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഗാംബ്ലിംഗ് മാച്ചില് ഈവൻ കർണ വാസ് ആൾസോ എ പാർട്ട്. കാരണം ആ ഗാംബ്ലിംഗ് മാച്ചിൽ തോറ്റ ശേഷം കർണാണ് പറഞ്ഞത് ദ്രൗപദിയെ ബെറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെ, കർണാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഫെഡ് ഹിസ് ഓൾഡ് ഗ്രഡ്ജ്. വെൻ ദ്രൗപദി വാസ് ഇൻ ദ ഗെയിം, he was very enthusiastic to declare the news, and it is he who ordered Dushasana to take away the garments of both the Pandavas and Draupadi. അപ്പൊ ആ ഒരു ദേഷ്യം അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ്, കർണനാണ് ദുശാസനോട് പറയുന്നത് പാണ്ഡവന്മാരുടെയും ദ്രൗപദിയുടെയും വസ്ത്രം എടുക്കാം. അപ്പൊ കാരണം അവര് അടിമകളായി. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കണം. സോ ഹി ആസ്ക്ഡ് ദ്രൗപദി ടു സെലക്ട് അനദർ ഹസ്ബൻഡ് ബിക്കോസ് ബീങ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ദ പാണ്ഡവാസ് ഷി വാസ് റെൻഡേർഡ് എ സ്ലേവ് ഓഫ് ദ കുരൂസ്. ദ്രൗപദിയുടെ ഇതും പറഞ്ഞു വേറൊരു ഭർത്താവിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ. കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര് എല്ലാം തോറ്റു, അവർക്ക് യാതൊരു ഫ്രീഡം ഇല്ല, അവർ അടിമകളായി. He was always an enemy of the Pandavas, and whenever there was an opportunity, he tried to curb them by all means. During the battle of Kurukshetra, he foresaw the conclusive result, and he expressed his opinion that due to Lord Krishna's being the chariot driver of Arjuna, the battle should be won by Arjuna. He always differed with Bhishma, and sometimes he was proud enough to say that within 5 days he would finish up the Pandavas if Bhishma would not interfere with his plan of action. എപ്പോഴും ഭീഷ്മനോട് ഭയങ്കര ഒരു ശത്രുത കാണിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭീഷ്മർ പാണ്ഡവന്മാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്, കർണനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ദുര്യോധനെ അതായത് എക്സ്റ്റേണലി എന്തെങ്കിലും കൂടി ഉള്ളിൽ കൂറ് ആർക്ക്? ഭീഷ്മര് പാണ്ഡവന്മാരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മർ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം വധിക്കാമെന്നാണ്. പക്ഷെ 5 ദിവസം അതിലും മീതം കിട്ടിയിട്ടും കർണനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ സഹായം പറഞ്ഞു. But he was much mortified when Bhishma died. പക്ഷെ ഭീഷ്മദേവൻ മരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമം. ഈവൻ ഭീഷ്മദേവനും കൂടിയും പറഞ്ഞു, അതായത് കുന്തിപുത്രനാണ്, ഇനിയെങ്കിലും സൈഡ് മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്തില്ല. He killed Ghatotkacha with the Shakti weapon obtained from Indradeva. His son Vrishasena was killed by Arjuna. He killed the largest number of Pandava soldiers. At last there was a severe fight with Arjuna, and it was he only was able to knock off the helmet of Arjuna. But it so happened that the wheel of his chariot stuck in the battlefield mud, and when he got down to set the wheel right, Arjuna took the opportunity and killed him, although he requested Arjuna not to do so. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രഥത്തില് താഴെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അർജുനനോട് അമ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, കർണനെ വധിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത്
Napta or Burishrava. Burishrava was the son of Somadatta, a member of Kuru family. His other brother was Shalya. Both the brothers and the father attended the Swayamvara ceremony of Draupadi. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേരും അതായത് സോമദത്തയുടെ മകനാണ് ബുരിശ്രവ, മെമ്പർ ഓഫ് കുരു ഫാമിലി, ബ്രദർ ശല്യ, രണ്ടുപേരും ദ്രൗപദി സ്വയംവരത്തില് attend ചെയ്തു. All of them appreciated the wonderful strength of Arjuna due to his being a devotee friend of Lord. And thus Burishrava advised the sons of Dhritarashtra not to pick up any quarrel or fight with them. Burishrava കുറച്ച് ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായും കൂടി നല്ല ആളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവന്മാരോട് യാതൊരു ശത്രുതയും വെക്കേണ്ട, ഒരു ഫൈറ്റും ചെയ്യണ്ട, നല്ലതല്ല, ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ബുരിശ്രവ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആരും കേട്ടില്ല. All of them also attended the Rajasuya Yajna of Maharaja Yudhishthira. He possessed 1 Akshauhini regiment of army, cavalry, elephants and chariots, and all these were employed in the battle of Kurukshetra on behalf of Duryodhana. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒരു അക്ഷൗണി ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, റെജിമെന്റ് ഓഫ് ആർമി, കാവൽറി, എലിഫന്റ്സ് ആൻഡ് ചാരിയറ്റ്സ്. ആകെ 18 അക്ഷൗണി എടുത്തോളൂ. 11 കൗരന്മാരുടെ അടുത്തും 7 പാണ്ഡവന്മാരുടെ അടുത്തും. അതിൽ ഒരു അക്ഷൗണി കംപ്ലീറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ടായിരുന്നു ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. So he was counted by Bhima as one of the Yuthapatis. In the battle of Kurukshetra, he was especially engaged in a fight with Satyaki, and he killed 10 sons of Satyaki. Later on, Arjuna cut off his hands, and he was ultimately killed by Satyaki. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ ഭൂരിശ്രവരുടെ 2 കൈയും പിന്നെ സാത്യകി ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കുന്നത്. After his death, he merged into the existence of Vishwadeva. Trigartha or Susharma, son of Maharaja Vriddhakshetra. He was the king of Trigartha Desha, and he was also present in the Swayamvara ceremony of Draupadi. He was one of the allies of Duryodhana, and he advised Duryodhana to attack the Matsya Desha. Okay. അപ്പോൾ ദുര്യോധന്റെ ഒരു അലൈസ് ആണ്, ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ദുര്യോധനയുടെ മത്സ്യദേശത്തില് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. During the time of cow stealing in Viratanagara, he was able to arrest Maharaja Virata. But later, Maharaja Virata was released by Bhima. In the battle of Kurukshetra, he also fought very valiantly, but at the end, he was killed by Arjuna. അദ്ദേഹത്തിന് വധിച്ചത് അർജുനനാണ്. പിന്നെ ജയദ്രഥ നമുക്കറിയാം സ്റ്റോറി. അനദർ സൺ ഓഫ് മഹാരാജ വൃദ്ധക്ഷേത്ര. ഹി വാസ് ദ കിങ് ഓഫ് സിന്ധുദേശ, മോഡേൺ സിന്ധ്, പാകിസ്ഥാൻ. അപ്പോ പഠാണിയാണ്, പാകിസ്ഥാൻ, സിന്ധ് എന്നാണ്. ഓക്കെ. ഹിസ് വൈഫ് നെയിം വാസ് ദുശ്ശല. ആരാണ് ദുശ്ശല? ദുര്യോധന്റെ ഒരേ ഒരു സിസ്റ്റർ, അതായത് കൗരന്മാരുടെ ഒരേ ഒരു സഹോദരിയാണ് ദുശ്ശല. ആ ദുശ്ശലയാണ് ആരെ ജയദ്രഥൻ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. 100 ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ദുശ്ശല. ഹി വാസ് ആൾസോ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സ്വയംവര സെറിമണി ഓഫ് ദ്രൗപദി. ജയദ്രഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഡിസൈഡ് വെരി സ്ട്രോങ്ലി ടു ഹാവ് ഹെർ ഹാൻഡ്, ബട്ട് ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ദ്രൗപദി തന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടണം, തന്റെ പത്നിയായിട്ട് കിട്ടണം. പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല. ബട്ട് സിൻസ് ദെൻ ഹി ഓൾവേസ് സോട്ട് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ്രൗപദി. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സമയം ദ്രൗപദിയായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല, വിജയിച്ചില്ല. വെൻ ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു മാരി ഇൻ ദ Shalyadesha, on the way to Kamyavana, he happened to see Draupadi again and was too much attracted to her. ആ സമയത്ത്, അതായത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ദുശ്ശല, ആ സമയത്ത് കാമ്യവൻ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവര് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെ വനവാസ സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജും ബാക്കി എല്ലാ 4 ബ്രദേഴ്സും, കുന്തി മഹാറാണി, ദ്രൗപദി എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇതന്നെ നല്ലൊരു അവസരം പറഞ്ഞിട്ട് ജയദ്രഥൻ ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്തേച്ചു. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് യാതൊരു കഴിവില്ല, ഒരു ശക്തിയില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒരു പദവിയില്ല, എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രൊപ്പോസൽ സ്വീകരിച്ചുകൂടാ? അപ്പൊ അത് റിജക്ട് ചെയ്ത് ഉടനെ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇദ്ദേഹം വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദ്രൗപദിയെ കൊണ്ടുപോകണം. ദ്രൗപദി ഒരു ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഒരു മരം പൊഴങ്ങി വീഴുന്നു, അതേപോലെ ജയദ്രഥൻ രഥത്തിന് വീഴാന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. The Pandavas and Draupadi were then exiled
exile after losing their empire in gambling. And Jayadratha thought it wise to send news to Draupadi in an illicit manner through Kotishasya, one of his associates. Draupadi at once refused vehemently the proposal of Jayadratha, but being so much attracted by the beauty of Draupadi, tried again and again. Every time he was refused by Draupadi, tried to take her away forcibly on his chariot. And at first, Draupadi gave him a good dashing, and he fell like the cut through tree. Okay. ഒരൊറ്റ അടി കൊടുത്തപ്പോ ഒരു മരം എങ്ങനെ പഴങ്ങുന്നു അതേപോലെ എന്നിട്ടും വിട്ടില്ല. But he was not discouraged, and he was able to force Draupadi to sit on the chariot. This incident was seen by Dhaumya Muni, and he strongly protested the action of Jayadratha. അപ്പൊ ഇത് ധൗമ്യ മുനി കണ്ടു. ഇത് ഉടനെ ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ത്രൂ ആർക്ക് യുധിഷ്ഠ മഹാരാജന് വിവരം കൊടുത്തു. യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പഞ്ചപാണ്ഡവൻ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ജയദ്രഥന്റെ തല മുഴുവൻ മൊട്ടയടിച്ചു. പിന്നെ 4 കുടുമ, ഓക്കെ, ശീഖ പോലെ 4 സ്ഥലത്ത് മാത്രം കുറച്ച് കുടുമ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാദത്തിൽ കൊണ്ട് വിട്ടു, ഒരു അടിമ പോലെ. അതായത് ഒരു ക്ഷത്രിയന് ഇതിലും മീതെ ഒരു ഇൻസൾട്ട് ഇല്ല. ക്ഷത്രിയനെ വധിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തതിന് വധത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടു. ആ ഇൻസൾട്ട് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എനിക്ക് ഇവരെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ദിവസമെങ്കിലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം വിട്ടു, വധിച്ചില്ല. ഈവൻ ദ്രൗപദി പറഞ്ഞു വധിക്കണ്ട, വിട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെന്നിട്ട് തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. തപസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വരം കിട്ടി. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എനിക്ക് പാണ്ഡവന്മാരെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ വരം കിട്ടി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വരം ഉണ്ടായിരുന്നു, തന്റെ സ്വന്തം അച്ഛൻ കൊടുത്താണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിനെ ആരെങ്കിലും വധിച്ചാൽ, ആരാണോ വധിച്ചേ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല താഴെ വീണാൽ ആരാണോ വധിച്ച അവരുടെ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അപ്പൊ ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കില്ല, പേടിയാണ്. കാണിച്ചാൽ വധിച്ചാല് മരിക്കും, അവരെ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് വധിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഒരു നല്ലൊരു വരമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും താൻ മരിക്കില്ല, കാരണം എന്നെ കൊന്നാൽ ആരാണോ എന്നെ വധിച്ചത് അവരും മരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം ദുര്യോധനൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ യുദ്ധത്തില്, കാരണം അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഈ ജയദ്രഥൻ എന്താണ് ചെയ്തത്, അഭിമന്യുവിനെ വധിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ജയദ്രഥനായിരുന്നു. പാണ്ഡവന്മാരെ ആ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് എങ്ങനെയും ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇവരെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ പാണ്ഡവന്മാരെ ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിലാണ് അഭിമന്യു കയറിയത്. ഉള്ളിൽ കയറാനുള്ള വിദ്യയുണ്ട്, പുറത്തു വരാനുള്ളതില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അർജുനനെയും മറ്റു പാണ്ഡവന്മാരെയും എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയ കാരണം ഇതിലെ ചക്രവ്യൂഹത്തില് അന്ന് ദ്രോണാചാര്യർ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാവരും അത്ര ദേഷ്യം. അതിന്റെ തലേ ദിവസം ദ്രോണാചാര്യർ വളരെ വീക്കായിരുന്നു. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ അഭിമന്യുവിനെ വധിക്കണം വെച്ചാൽ, അഭിമന്യു ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അവര് സൈന്യത്തിനെ കൊന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ 16 വയസ്സായിട്ടുള്ള അഭിമന്യെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള അതോട് കൂടിയിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരും മറ്റെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഈ ചക്രവ്യൂഹം ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ എങ്ങനെയും കടന്നു. ഇവര് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ജയദ്രഥൻ അവിടെ തടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അഭിമന്യു കയറി, ആ അഭിമന്യു അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. എസ്പെഷ്യലി അർജുനെ ഒരുപാട് ദൂരമായിരുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചില്ല ജയദ്രഥൻ. അപ്പോ ജയദ്രഥൻ അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത കാരണം അഭിമന്യുവിന് ചക്രവ്യൂഹത്തിന് പുറത്തു വരാനും പറ്റിയില്ല. ആ സമയത്ത് ഈ 7 ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ഗ്രേറ്റ് വാരിയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, ദ്രോണ, കൃപ, ദുര്യോധന, കർണ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് വാരിയേഴ്സ് കൂടിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ അഭിമന്യു വധിക്കാൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ വധം ഇതും കൂടി കേട്ടപ്പോ അർജുനന് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ഇതെടുത്തു, ഒരു ശപഥം എടുത്തു, പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. നാളെ സൺസെറ്റിന് മുമ്പേ ഞാൻ ജയദ്രഥനെ വധിച്ചിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയം അഗ്നിയിൽ ചാടി ദേഹത്യാഗം ചെയ്യും. അർജുനൻ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ശപഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം
അല്ലെ? അപ്പൊ ഒക്കെ ആരാ രക്ഷിച്ചത്? ഭഗവാൻ. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ. അനന്തർ വീണ്ടും ഒരു മരം എടുത്തു. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ തലയിൽ കൈവച്ചു. അയ്യോ, വീണ്ടും മരം, എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ? അഞ്ച് ക്ഷത്രിയന്മാര് പറഞ്ഞായിരിക്കും, അവർക്ക് വാക്കിന് പിന്മാറില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയും രക്ഷിക്കണ്ടേ? പിറ്റേ ദിവസം ജയദ്രഥന്, അതായത് ദുര്യോധന ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ജയദ്രഥൻ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. രണ്ട് ആയാലും എന്താണ്, അർജുനൻ ജയദ്രഥൻ കാരണം അർജുനന്റെ, അതായത് ജയദ്രഥനെ കൊന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തീയിൽ ചാടി മരിക്കും. ജയദ്രഥനെ കൊല്ലാനും പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ജയദ്രഥനെ കൊന്നാൽ അർജുനൻ അപ്പോഴും മരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ ആരാണോ കൊന്ന അയാളുടെ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നല്ലേ മരം. അപ്പൊ രണ്ടിലും ദുര്യോധനൻ ഹാപ്പിയായി. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയദ്രഥൻ കേട്ടപ്പോ പേടിച്ചിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വരില്ല പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാം. ഒരു വിധത്തിലും അർജുനൻ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തു. അപ്പോ ജയദ്രഥൻ വളരെ ദൂരെയായിരുന്നു. അർജുനൻ വളരെ വളരെ ശ്രമിച്ചിട്ട് അടുത്തേക്ക് വരാനേ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ സൺസെറ്റിന് മുമ്പ് വധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം. സൺസെറ്റ് അടുക്കാറായി, അർജുനൻ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ സഹായിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്റെ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് ആ സൂര്യ ഭഗവാനെ കവർ ചെയ്തു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് വിചാരിച്ച്? സൺസെറ്റായി, ഇനി പേടിക്കാനില്ല. ജയദ്രഥനും ദുര്യോധനും എല്ലാവരും ആനന്ദിച്ചു. ആ സമയത്ത് ജയദ്രഥൻ പുറത്തു വന്നു സന്തോഷത്തോടുകൂടി, ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അർജുനൻ തീയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കാണാമെന്ന്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഉടനെ ആ സുദർശനെ നീക്കി വീണ്ടും അവിടെ സൂര്യൻ ഉണ്ടായി, അതായത് സൺസെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, അമ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജയദ്രഥനെ കൊല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ആ സമയത്തും ഭഗവാനാണ് അവിടെ സഹായിക്കുന്നത്. എന്ത് ശബ്ദം എടുത്താലും ശരി, എന്ത് ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ശരി, സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. So he also followed the chariot, and through Datreyuga, the matter was brought to the notice of Maharaja Yudhishthira. The Pandavas then attacked the soldiers of Jayadratha and killed them all. And at last, Bhima caught hold of Jayadratha, beat him very severely, almost dead. Then all but 5 hairs were cut off his head, and he was taken to all the kings and introduced to the slave of Maharaja Yudhishthira. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്, കാരണം സമയം ആയി. വായിക്കാല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ് കൂടി. Okay. So he also followed the chariot, and through Datreyuga, the matter was brought to the notice of Maharaja Yudhishthira. The Pandavas then attacked the soldiers of Jayadratha and killed them all. And at last, Bhima caught hold of Jayadratha and beat him very severely, almost dead. Then all but 5 hairs were cut off his head, and he was taken to all the kings and introduced as the slave of Maharaja Yudhishthira. അവിടെ കൊടുത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ അദ്ദേഹത്തിനെ തള്ളി, slave ആയിട്ട്, ഒരു അടിമയായിട്ട്. He was forced to admit himself to be the slave of Maharaja Yudhishthira before all the princely order. And in the same condition, he was brought before Maharaja Yudhishthira. Maharaja Yudhishthira was kind enough to order him release. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കമ്പാഷൻ, ഇത്ര തന്നെ ഹീനിയസ് ക്രൈം ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്തു. And when he admitted to being a tributary prince under Maharaja Yudhishthira, Queen Draupadi also decided his release. After this incident, he was allowed to return to his country. Being so insulted, he went to Gangotri in the Himalayas and undertook a severe type of penance to please Lord Shiva. Lord Shivane തപസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിന്നാണ് വരം കിട്ടിയത്. He asked his benediction to defeat all the Pandavas, at least one at a time. ഒരാളെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വരമാണ് ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ അർജുനന് ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ പുറത്തു വരാൻ പറ്റും, രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ അത്ര ദൂരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. Then the battle of Kurukshetra began, and he took sides with Duryodhana. In the first days of
fight he was engaged with Maharaja Drupada, then with Virata, and then with Abhimanyu. While Abhimanyu was being killed, mercilessly surrounded by 7 great generals, the Pandavas came to his help, but Jayadratha, by the mercy of Lord Shiva, repulsed them with great ability. At this, Arjuna took a vow to kill him, and on hearing this, Jayadratha wanted to leave the warfield and ask permission from the Kauravas for his cowardly action. But he was not allowed to do so. On the contrary, he was obliged to fight with Arjuna. And while the fight was going on, Lord Krishna reminded Arjuna that the benediction of Shiva upon Jayadratha was that whoever would cause his head to fall on the ground would die at once. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതെങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ജയദ്രഥന്റെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയുന്നത് ആ തല ചെന്നിട്ട് തന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിൽ ചെന്ന് വീഴണം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ആ അസ്ത്രം, എനിക്കൊന്ന് പശുപതാസ്ത്രം തോന്നും, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തല വെട്ടിയിട്ട് തന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ, അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് താഴേക്കിട്ടു. അപ്പൊ ആരാണ് മരിച്ചത്? തന്റെ സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്നെ. അല്ലേ? സോ he therefore advised Arjuna to throw the head of Jayadratha directly into the lap of his father, who was engaged in penances at the Samanta Panchaka pilgrimage. This was actually done by Arjuna. Jayadratha's father was surprised to see a severed head on his lap, and he at once threw it on the ground. The father immediately died, his forehead being cracked in 7 pieces. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സഹായത്താൽ അർജുനൻ ജയദ്രഥന്റെ തല അത് എടുത്ത് അമ്പെയ്ത് അത് എത്രയോ ദൂരത്തില് സമ്മന്ത പഞ്ചക എന്നുള്ള ആ തീർത്ഥസ്ഥാനത്ത് തന്റെ അച്ഛൻ ധ്യാനം ചെയ്യായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിൽ കൊണ്ടിട്ടു. അദ്ദേഹം പേടിച്ചിട്ട് ആ ആരുടെ തലേന്ന് അറിയാണ്ട് നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ ഫോർഹെഡ് എങ്ങനെ 7 പീസസ് ആയി മാറിയത് കൂടി തലപെട്ടി തിരിച്ചു. അങ്ങനെ ജയധരനെ. അപ്പൊ ഓരോ സമയത്തും അർജുനനെ സഹായിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ആ അന്തർധാനത്തിന് ശേഷം, തിരോഭാവത്തിന് ശേഷം ആ വിരഹ ദുഃഖത്തില് ഭഗവാൻ തങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് വിലപിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പാഠം, അതായത് ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ആപത്തിലും നമ്മള് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. നമ്മൾ ടോട്ടൽ സറണ്ടർ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എല്ലാം ഞാനാണ് ഡുവർ, ഞാനാണ് കർത്ത എന്നുള്ള അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തൻ്റെ മായാശക്തിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ രഥത്തിനെ നയിക്കും. എങ്ങനെ അർജുനന്റെ രഥത്തിനെ നയിച്ചു അതേപോലെ. അപ്പോൾ ഇത് അതായത് ഭഗവാൻ എപ്പോൾ നമുക്ക് ശക്തി തരണം വെച്ചാൽ ശക്തി തരും, എപ്പോൾ വിഡ്രോ ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ അത് വിഡ്രോ ചെയ്യും. നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ഒന്നും, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷമാണ്. ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഇതുകൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ അടുത്തത് 17 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാഞ്ചകൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णवी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।